अन्य केतक योगी अपान वायु प्राणवायु को हवन करती सेपर अन्य योगी मैंने प्राणवायु अपान वायु को हवन करती तथा अन्य केतक नियमित आहार करते प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान गति को रोध कर प्राण मान प्राण मान ही हवन करती। ये समस्त साधक यज्ञ द्वारा पाप नाश कराई दियंती। एमाने यज्ञर ज्ञाता अटंती। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ बड़ी अमृत सेवन करते योगी मैंने सनातन परंपरा परमात्मा प्राप्त होती और यज्ञ करुन पुरुष तो यही मनुष्य लोक सुखदायक नुहे पुणी परलोक किपर सुखदायक हो पार। लोक प्रसिद्धि अनुसार देवता मान अग्नि घृतादि होम करने ही यज्ञ लोक प्रसिद्धि अनुसार देवता मान अग्नि घृतादि पदार्थ होम करने ही यज्ञ अटे और से बड़ी अभिसरण हो यज्ञ श्रेष्ठ अमृत। स्मृतिकार मैंने जो 5 महायज्ञ वर्णना कर देवता ऋषि पितृ मनुष्य और अन्य प्राणी मान यथाशक्ति विधिपूर्वक अन्न विभाजन करदे जो अन्न बड़ी थाए यज्ञ श्रेष्ठ अमृत कहुए। किंतु ये भगवान ये यज्ञ रूप में परमात्म प्राप्तिर ज्ञान संयम तप जोग स्वाध्याय प्राणायाम आदि साधन वर्णना कर जो कि अन्नर कौन संबंध नहीं। तेणु ये उपयुक्त साधन अनुष्ठान कले साधक अंतकरण शुद्ध हो प्रसाद रूपक जो प्रसन्नता उपलब्धि हुए ताहा ही यज्ञ बड़ी अमृत कारण ता अमृत स्वरूप परमात्मा प्राप्तिर हेतु अटे और विशुद्ध भाव उत्पन्न होते से सुखरे नित्यतृप्त रही एठार से अमृत सेवन करवा। उपयुक्त परमात्मा प्राप्तिर साधन रूपक यज्ञ अनुष्ठान करते पुरुष को यही जन्मर सनातन परंपरा प्राप्ति हुए ना जन्म जन्मांतर ताहा साधना स्थिति पर निर्भर करे। जहाँ साधनार भाव न्यूनता न थाए यही जन्म ही बहुत शीघ्र सनातन परंपरा प्राप्ति हुए। जहाँ साधनार कौन प्रकार त्रुटि रही जाए से त्रुटि सुधार परंपरा प्राप्ति हुए। जहाँ हो साधना केवे व्यर्थ हुए नहीं। यार साधकों को परमात्मा फल अवश्य मिले। ये भाव देखाइबाकू एठारे सामान्य भाव कहीदी जाए से पुरुष सनातन परंपरा प्राप्त होती। सनातन ब्रह्म प्राप्ति सगुण ब्रह्म प्राप्ति हुए ना निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म दुईटी तत्व नुहे। सच्चिदानंद खंड परमेश्वर होती सगुण ब्रह्म और से ही निर्गुण ब्रह्म। निजर भावना और मान्यता अनुसार साधकों दृष्टि में सगुण निर्गुण प्रभेद रही किंतु प्रकृति में सेपरी किसी ना। सनातन परंपरा प्राप्ति हो जाए आउ कौन प्रभेद रहे नहीं। जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञ मान अथवा एम छड़ा अन्य जो अनेक प्रकार साधन रूपक यज्ञ मान शास्त्र वर्णित होती कौन गोटे यज्ञ भी कौन प्रकार करे ना। एठारे अयज्ञ से पदटी हूँ मनुष्य जीवन में कर्तव्य पालन कर से पुरुषर वाचक ताकू तो यही लोक सुखदायक हुए नहीं पुणी परलोक किपर सुखदायक हो पार। द्वारा देखा दी जाए उपयुक्त साधना करने को अधिकार पाई से लगी न रही मुक्ति मिले नहीं स्वर्ग मिले ना और मुक्तिर द्वार स्वरूप ये मनुष्य शरीर में केवल शांति मिले नहीं। परमात्म साधन पुरुष नित्य निरंतर नाना प्रकार चिंतार जल जलु थाए पुणी ताकू अन्य जोनि मान को जीवाक हुए जो मैंने कि केवल भोग जोनि अटंती और जो वास्तव सुख प्राप्तिर कौन साधन न थाए से शांति आउ क्यों मिल। मनुष्य शरीर कर शुभाशुभ कर्मर फल अन्य जोनि मान भोगिया हुए। अतएव जे ही मनुष्य शरीर में निजर कर्तव्य कर्म पालन न करे कौन जोनि सुख मिले नहीं। देखा जाए जे यही लोकर शास्त्र विहित उत्तम कर्म करुन लोकों एवं शास्त्र विपरीत कर्म कर लोकों स्त्री पुत्र धन मान बड़ीमा प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तु प्राप्ति रूपक सुख मिलूँ। एपरी अवस्था यज्ञ करुन लोकों ये मनुष्य लोक सुखदायक हुए नहीं। यह कहबार अभिप्राय कौन से इष्ट वस्तु व्यतिरिक्त सुख मिलवा पूर्वकृत शास्त्र विहित शुभकर्मर फल पापकर्मर फल नुहे। से सुख को वर्तमान जन्म कर पापकर्मर व शुभकर्मर फल बोली बुझा उचित नुहे। से सुख को वर्तमान जन्म कर पापकर्म व शुभकर्मर फल बोली बुझा उचित नुहे। ता छड़ा उक्त सुख वस्तुतः सुख नुहे। अतः भगवान को कहबार अभिप्राय है जे साधन रहित मनुष्य को परमानंद प्राप्ति रूपक परात्म प्राप्तिर द्वारा सदृश होता ये मनुष्य शरीर तार मूर्खता हेतु सात्विक सुख व वास्तव सुख मिले ना बरं ताको नाना प्रकार भोग वासना हेतु निरंतर शोक और चिंता सागर बुड़ी रहा हुए। पुत्रर पितृमातृ सेवा स्त्रीर पति सेवा शिष्यर गुरु सेवा वहींपर शास्त्र विहित अन्य शुभकर्म करने यथार्थ कर्म अंतर्गत ना नुहे। ता कर लोक मैंने सनातन ब्रह्म को पाती ना नहीं।
ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କୃଷି ବିଷୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ରୂପକ କର୍ମ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ତାହା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମାନି ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ଅଥବା ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଯିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ହିଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକରଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ନାମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାଧନା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଜ୍ଞାନଯୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ କରଣୀୟ ନା କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ? 24 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଏବଂ 25 ଶ୍ଲୋକରୁ ଉତ୍ତରାଦିରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଭେଦ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ କରିପାରନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ସାଧକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇଟି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ଓ କର୍ମଯୋଗୀ ଉଭୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବେଦବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେସବୁ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣ। ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସାଧନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟ କହିଲି, ଯଜ୍ଞ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରତୀକ ଉପାସନାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ତଥା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନା ବେଦରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିମାନ, ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି, ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧକ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥିତ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନ ନ ପଡ଼ି ସନାତନ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞକୁ ବେଦବାଣୀରେ ବିସ୍ତୃତ ବୋଲି ନ ମାନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରେ ବିସ୍ତୃତ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? କାରଣ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ ସହିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଦ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କଥା ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 23 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଯଜ୍ଞାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ଯାହା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ତାହା। ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର ବିସ୍ତାରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦରେ ରହିଛି ଏବଂ ବେଦର ପ୍ରକଟନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛି ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କହିବା ଯାହା, ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ତାହା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯଜ୍ଞକୁ ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବିସ୍ତାରପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବେଦ ବୋଲି ମାନି ଯେପରି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେସବୁ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଭଗବାନ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଗୋଟି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଥା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ରୂପକ ଯଜ୍ଞଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେସବୁ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ମନ ସହିତ ରହିଛି, କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏପରି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକ ସହିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧକଙ୍କୁ ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ସାଧନରେ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ବା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆଦି ମନର କ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେହି ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ସାଧନକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ଫଳ କାମନା, ଆସକ୍ତି ଓ ମମତ୍ୱରୁ ରହିତ ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଓ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆତ୍ମାର ସେଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି କର୍ମ ବା ସାଧନାରେ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀରର ଚେଷ୍ଟା ରୂପକ କର୍ମ ବିନା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ବା କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ନ ପାରେ। କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେସବୁ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏଣୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ଏବଂ କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମମତ୍ୱ, ଅଭିମାନ, ଫଳେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ କିଛି ନା କିଛି ସାଧନାରେ ଅବଶ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, 18 ଶ୍ଲୋକରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କର୍ମତତ୍ତ୍ୱ କହିଲି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି କର୍ମ କରୁଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କର୍ମ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଦେଇ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ହୋଇଯାଏ।
हे ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ହେଉନା କାହିଁକି ସକଳ କର୍ମର ପରିସମାପ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅର୍ଥ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କହନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅ, ଚିନି, ଦହି, ଦୁଧ, ତିଳ, ଯବ, ଚାଉଳ, ଫଳ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଧୂପ, ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ଆଦି ହବି ବିଧିପୂର୍ବକ ହୋମ କରିବା, ଦାନ ଦେବା, ପରୋପକାର ପାଇଁ କୂପ, ବାମ୍ଫି, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିବା, ବଳି ବୈଶ୍ୱଦେବ କରିବା ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ଶୁଭକର୍ମ ରହିଛି ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନାରେ ଦୈବଯଜ୍ଞ, ବିଷୟ ହବନ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟଯଜ୍ଞ ନାମରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବିବେକ, ବିଚାର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ସାଧନ ରହିଛି ଏସବୁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞଠାରୁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହି ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧକ ନିଜର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ଦାନ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରି କେବଳ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ତତ୍ତ୍ୱବିଚାର ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନା ଆଦି ବିବେକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଶୁଭକର୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଶୁଭକର୍ମର ତ୍ୟାଗୀ। ବରଂ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଫଳଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଯଜ୍ଞ ହିଁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୁଏ। ସେପରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ ହେଲେ ତାହା ଓଲଟା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସାଧନାମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ଲୋକେ ତ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଂସାଦି ଦୋଷ ସ୍ୱରୂପତଃ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହି ହେତୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଭାବର ପ୍ରଧାନ ରହେ, ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ବିସ୍ତାରରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକରଣରେ ଯେତେ ସବୁ ସାଧନ ରୂପକ କର୍ମ କୁହାଯାଇଛି ତଥା ଯେତେ ସବୁ ଶୁଭକର୍ମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ଅଖିଳମ ଓ ସର୍ବମ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମ ପଦଟି ହେଉଛି ସେସବୁର ବାଚକ। ଏଣୁ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହି ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସାଧନର ଉତ୍ତମ ଫଳ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବିବେକ, ବିଚାର ଏବଂ ସଂଯମ ସାଧନର ବାଚକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସାଧନର ଫଳରୂପ ପରମାର୍ଥଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ବାଚକ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଏହିପରି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବୁଝ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି, ସେବା କରି ଏବଂ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ସରଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପରମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ସେ ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମାମାନେ ତୁମକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଫଳରୂପ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପରମାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଏଠାରେ ତତ୍ପଦଟି ତାହା ହେଉଛି ତାହାର ବାଚକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମମରଣ ରୂପକ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତାହା ନ ବୁଝିପାରିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରେ କେତେକାଂଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ଥିବା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର ବୋଲି କହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ରୂପକ ସରଳ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କହନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଭାବକୁ ବୁଝି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏସବୁ ସେବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାକୁ ପରିପ୍ରଶ୍ନ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଏ, ମାୟା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ବନ୍ଧ, ବନ୍ଧନ କ'ଣ, ମୁକ୍ତି କ'ଣ, କିପରି ସାଧନା କଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ସରଳତାପୂର୍ବକ ପଚାରିବା ହିଁ ପରିପ୍ରଶ୍ନ। ତର୍କ ଓ ବିତଣ୍ଡା ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରିପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଣାମ କରି, ସେବା କରି ସରଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଏ କଥାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏସବୁ ନ କଲେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବେ ନାହିଁ? ଉପରୋକ୍ତ କଥନରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ସରଳ ଭାବ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ରହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ସେବା ଓ ଆଦର ସତ୍କାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନପୂର୍ବକ, ଉଦଣ୍ଡ ଭାବରେ, ପରୀକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ବା କପଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକେ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ଏବଂ ଅବକାଶ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କଥା ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଲେ ବାଛୁରୀ ଦେଖିଲେ ବାଛୁରୀ ସ୍ନେହ ହେତୁ ଯେପରି ଗାଈ ପହ୍ନରୁ କ୍ଷୀର ଝରେ ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ମାତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଲାଗେ, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେହିପରି ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି ଉଠେ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାଧକ ହାତରେ ସମିଧ ବା ଯଥାଶକ୍ତି ଭେଟି ଦେଇ ନିରଭିମାନ ହୋଇ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞତା ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଭଲ ଭାବରେ ପରମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ବେଦବେତ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ହିଁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାତା ବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମିଳି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଜାଣି ତୁମେ ଆଉ ଏପରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତଥା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ସଭା ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରେ ଏବଂ ପରେ ମୋଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବ। ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବାଚକ ଏବଂ ଏହି ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିନେବା ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା। ଏପରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କହି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେପରି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶୋକରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଆଉ ସେହିପରି ମୋହବଶ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପରେ ଯେପରି ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରହେ ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ପରତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେପରି ମୁଁ କିଏ, ସଂସାର କ'ଣ, ମାୟା କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ସେଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ମମତ୍ୱ ରଖିବା, ଶରୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶରେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଏହି ବୋଲି ବୁଝି ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବା ତଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ହର୍ଷ ଶୋକ କରିବା ଆଦି ମୋହଜନିତ ବିକାର ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦିତ ହୋଇ ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଉଦିତ ହେଲେ ଆଉ କେବେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟ ଓ ଅଚଳ, ଏହାର କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉଦିତ ହେବା ପରେ ମୋହର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଏକାଦଶୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ଶୋକ ଓ କେଉଁ ମୋହ ହୋଇପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶୋକ ବା ମୋହ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପାଇ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବୁଝିବା ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ଆତ୍ମଭାବ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତକୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ମୃତି ମାତ୍ର ବୋଲି ଦେଖେ, ବସ୍ତୁତଃ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ତା ଦେଖେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସେପରି ନିଜଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ବୁଝି ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଖିବା। ଏହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ଶୋକ ଓ ମୋହ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାଠାରେ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାଠାରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ରୂପକ ସ୍ଥିତିର ଫଳ। ଏହାକୁ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଠାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଅହଂ ଭାବ ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗୀଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଠାରୁ ଆଉ ପୃଥକ ସତ୍ତା ରହେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଠାରେ ରହିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାହା କେବଳ ଔପଚାରିକ ଉକ୍ତି ମାତ୍ର। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭେଦ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ ଆଉ ଦେଖିବ ଆଉ କାହାକୁ ବା ଦେଖିବ? ଏପରି ସ୍ଥିତି ବାଣୀର ଅତୀତ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସଂକେତ ମାତ୍ର କରାଯାଏ। ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶରୀର ଆଦି ରହିଥାଏ, ସେସବୁର ଭାବକୁ ନେଇ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁତଃ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଳରେ ବରଫ, ଆକାଶରେ ମେଘ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଭୂଷଣ ପରି ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 37 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହୋଇଯିବା କଥା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା 29 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶୀ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୂତରେ ଆତ୍ମା ରହିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ଏବଂ
ସେହି ଅଧ୍ୟାୟର 28 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥମୟୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତିର ଫଳ ରୂପକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି। 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ରମେ 54 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହୋଇଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ 55ରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପରାଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଠାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେହି କଥା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ ପାପୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାପୀ ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ନିଃସନ୍ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ ପାପୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ତ ଦୈବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ତଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଓ ସଖା ଅଟ। ତୁମ ଭିତରେ ପାପ କିପରି ରହିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଓ ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମହାପାପୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନାୟାସରେ ପାର ହୋଇଯିବ। ମହାପାପ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୁକ୍ତିପଥକୁ ରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନାହିଁ, ସେ ପାପାତ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସେ କିପରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାର ଭାବ ହେଉଛି, ପାପୀ କେବେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ମିଳିବା କଠିନ। କିନ୍ତୁ ମୋର କୃପା ଦ୍ୱାରା ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାରଣ ସକାମ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନର ହେତୁ ହୁଏ। ସକାମ ଭାବରେ କରାଗଲେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନର ହେତୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଯେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ତାହା ଠିକ୍। ତଥାପି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ତାହାର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିନା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ତା ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା କହିଦେଲେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମରେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାର ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେପରି ନୌକାରେ ବସି ମନୁଷ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଅଗାଧ ଜଳରାଶିକୁ ସହଜରେ ପାର ହୋଇଯାଏ, ସେପରି ଜ୍ଞାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସଂସାରରୁ ଅସଙ୍ଗ, ନିର୍ବିକାର, ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ବୁଝି ବହୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ତଥା ଇହ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ପାପ ସମୁଦାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ରାଶିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାର ହୋଇଯିବା। ଏହାର ଭାବ ହେଲା, ଯଦି ନୌକା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବା ସେଥିରେ ଛିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ତୋଫାନ ହୁଏ, ତେବେ କାଠ ନୌକାରେ ବସି ଜଳରାଶିକୁ ପାର ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ନୌକା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତନ ହେବାର କୌଣସି ବି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କାରଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଇନ୍ଧନ ସମୂହକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସେପରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଯେପରି କାଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଧନକୁ ଭସ୍ମ କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସେପରି ଯେତେ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ ଅଛି ସେସବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଫଳ ରୂପକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗଙ୍କୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କ କାରଣ ରୂପକ ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅହତ ମମତ୍ୱ, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ସମସ୍ତ ବିକାର ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୁତିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକରଣ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚେତନାର ଏକତା ରୂପକ ହୃଦୟଗ୍ରନ୍ଥି ଫିଟିଯାଏ ଏବଂ ଜଡ଼ ଦେହାଦିରେ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଭିମାନ ରହିଥାଏ, ତାହା ତଥା ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସଂଶୟ ବା ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 19 ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣ ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇଛି, ଇହ ଜନ୍ମରେ ବା ଯମଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ସେସବୁ କର୍ମ ନାମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ନାମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମକୁ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କହନ୍ତି। ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବସଞ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶରୀରର ଆତ୍ମାକୁ ଅସଙ୍ଗ ବୋଲି ବୁଝିବାରୁ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୋଗ ସାଧକମାନଙ୍କର ବା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ହର୍ଷଶୋକ ଆଦି ବିକାର ଜାତ କରିପାରେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମରେ ସେହି ଯୋଗୀ ବା ସାଧକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଭିମାନ ତଥା ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ବା ବାସନା ନଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ବି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି କର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଫଳ ଆଉ ଫଳିବ କିପରି? ପୁଣି ସଞ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର ବିନା ତାଙ୍କଠାରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ତଥା ହର୍ଷ ଶୋକ ଆଦି ବିକାର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିପରି ବା ଜାତ ହୋଇପାରିବ? ଅତଏବ କର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର